میاں صاحب خود بتا رہے ہیں وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں. ہمارے سفیر ان کو لندن سے سی آف کرتے ہیں. کسی مجرم کو، کانوکٹڈ کو، ایبسکونڈر کو ایئرپورٹ پہ پروٹوکول دیا جائے یا پھر ان کے ساتھ پوری سہولت کاری کے لیے عدالتی عملہ موجود ہو. جس کو آپ نے لے کے آنا ہے آپ اس کو لے آئیں. تو اتنا خرچہ ووٹوں کا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ 5-10 ارب روپے آپ نے الیکشنز پہ لگا دینے ہیں. اگر عوام جس کے ساتھ ہیں تو اس کے لوگوں کو نشانہ عبرت بنایا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے لا کے ڈرایا جاتا ہے اور دھمکایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں آپ جن کے ساتھ ہیں ان کا ہم یہ حشر کر رہے ہیں. اور یہی میاں نواز شریف ہوں گے 6 مہینے سال بعد پھر ان کی چوتھی بار لڑائی. چوتھی بار تو صلح ہو رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے. 4 لڑائیاں ہو گئی. پھر کچھ عرصے بعد آپ اور ہم اسی طرح بات کر رہے ہوں گے اور اسی طرح کی کوئی لڑائی سن رہے ہوں گے اور پھر کیوں کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا اور میں تو کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا. 90% جو ہے ووٹر باہر نکلے گا، ٹرن آؤٹ رہے گا. لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے کیونکہ لوگ مایوس ہیں اس وقت موجودہ نظام سے، یہ سسٹم سے، یہ سہولت کاریوں سے، یہ جو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں. کچھ حلقوں کے لیے کے نزدیک قبولیت میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہے تو مقبولیت اس وقت پاکستان کی 100% بھی آپ اس کو لے جا سکتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ڈاٹ پی کے. میں فریال گلواسی. ملک میں اس وقت سیاسی منظرنامہ جس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے اور جو انپریسیڈنٹڈ قسم کا پریشر ہے میڈیا کے اوپر، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں آسما چودھری صاحبہ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی تھینک یو، الحمدللہ. اس وقت جو انپریسیڈنٹڈ قسم کا، ان میچڈ قسم کا ایک پریشر ہے اور کاشف عباسی صاحب کو بھی آف ایئر کر دیا گیا ہے، تو میڈیا میں جو پریشر ہے آپ کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ دیکھیے جبر کا ماحول تو ہے، گھٹن کا ماحول بھی آپ اسے کہہ سکتی ہیں. اور بہت ساری قدغن ہے ہمارے اوپر کہ ہم ڈیورنگ پروگرام اسپیشلی ہم بات اگر کرتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے نام پہ، ان کا ہم نام نہیں لے سکتے، ان کا بیان نہیں چلا سکتے. اور یہ بہت عرصے سے یہ چیز جاری ہے. ابھی ریسنٹلی ہماری پرائم منسٹر جو نگران وزیر اعظم ہے کاکڑ صاحب، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ سوال ان سے کیا. میں کہا اپنے لیول پلینگ فیلڈ تو سب کو مل گیا. کچھ عرصے پہلے نواز شریف صاحب کی ہم تقریر نہیں چلا سکتے تھے، ان کو میڈیا پہ دکھانے پہ پابندی تھی. اور یہی ابھی جو بات ہے عمران خان صاحب کے لیے تو ان کا ہم نام نہیں چلا سکتے. انہوں نے کہا نہیں آپ چلائیں، کس نے آپ کو روکا؟ میں کہا بھائی یہ پابندی ہے ہمارے اوپر، ہم تو یہ چلا ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا نہیں آپ میرا نام لے کر چلائیں کہ میں نے آپ کو پرمیشن دی ہے. لیکن یہ چلے ان کی بات تھی، ان کا کہنا تھا، لیکن ایسا ہے نہیں پاکستان میں. دیکھیے آزادی صحافت پہ ہر دور میں ہم نے دیکھا، ہم نے تو مشرف کا دور بھی وہ دیکھا جب 2008 کے الیکشنز ہونے والے تھے، اس سے پہلے بھی پابندیاں میڈیا پہ لگ گئی تھیں. اور جس طرح جبر کا ماحول تھا کہ آپ کھل کر بات نہیں کر سکتے. تو لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ہے. ہمارے پاس دیکھیں بہت سارے ذرائع ہیں میڈیا کے پاس. اگر آپ کو پروگرام سے آفر کر دیا جاتا ہے، ابھی ریسنٹلی جیسے آپ بتا رہی ہیں کاشف عباسی صاحب کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے، اور یہ تو ان کی مینجمنٹ بہتر بتا سکتی ہے کہ ایسا فیصلہ ان لوگوں نے کیوں لیا. تو بہت سارے آپشنز ہیں. سوشل میڈیا ہے لیکن وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا آپ کا اپنا چینل جو ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے بہت ساری پابندیوں کے حوالے سے. تو یہ ماحول مشکل ٹائم آتے رہتے ہیں میڈیا پہ، لیکن چلیں ہر مشکل کے ساتھ اللہ بھی کہتا ہے کہ آسانی ہے. تو انشاءاللہ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. لیکن جو بہرحال ہم لوگوں کے پاس ایک لمیٹڈ سپیس ہے تو ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں اس میں رہ کے بات کر سکیں. اپنا پوائنٹ آف ویو اگر ہم دینا چاہتے ہیں کسی بھی گھٹن طرح کے ماحول میں، اس کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال ہم سب کی کوشش ہے. ہمارے کلیگز ہیں ماریا میمن کے بارے میں بھی ہم نے سنا کچھ، ان کو بھی اس طرح کی ابھی لیکن کچھ سننے یہ اس طرح کی باتیں کنفرمیشن نہیں ہے کہ ایسا واقعی ہی ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ بہرحال میں یہی کہوں گی ان کی مینجمنٹ وہ خود آ کے بتا سکتے ہیں بہتر کہ کوئی ایسی ان کے اوپر پابندی لگی ہے. بہرحال بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کنٹینٹ پر جو ہے وہ فوکس کریں اور کنٹینٹ چینج کریں اپنا. اچھا آسما چودھری صاحبہ مجھے بتائیے گا، جس طریقے سے آپ نے کہا عمران خان صاحب کا نام لینے پر پابندی تھی اور ابھی بھی پابندی برقرار ہے، اب میڈیا سرکلز میں یہ خبر سرکولیٹ کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کو باقاعدہ یہ انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہیں مین اسٹریم میڈیا کو کہ آپ نے جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس، ان کے خلاف کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی، میاں نواز شریف کے خلاف کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیا اطلاعات ہیں؟ آپ اس خبر کو کنفرم کریں گی؟ میں ابھی نہیں کنفرم کر سکتی. میں ابھی میں پروگرام کر کے آئی ہوں اور میں نے تو دوبارہ ان کا نام لیا ہے. میاں نواز شریف صاحب پہ آج کے پروگرام میں بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے کی ہے، میرے ساتھ دیگر جو پینلسٹ تھے میں نے بھی بڑے سخت سوال کیے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام لے کر ہم نے کہا کہ سہولت کاری کی گئی ہے، ان کو خاص سہولت دی گئی ہے، ایک ریلیف دیا گیا ہے. ابھی مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بہرحال کوئی ریٹن میں یا مینجمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی انفارمیشن آئی ہو. میں نے تو ابھی پروگرام اپنا ریکارڈ کیا جو انشاءاللہ 8 بجے چلے گا. تو مختلف باتیں کی ہم نے، عدلیہ کے کردار پہ بات کی ہے، نیب کی بات کی ہے کہ نیب کو بھی آپ بند کر دیں، تالا لگا دیں. اگر آپ لوگوں نے یہی
गठजोड़ जोड़ करना है और इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, तो इन इन इदारों को बंद कर दें। हाईकोर्ट के किरदार पे बात की है, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की है, लेकिन ये जो आप बता रही है मेरे लिए खबर है, और देखते हैं अगले आने वाले दिनों में हम लोगों पे कोई ऐसा असर होता है। अगर खुदा ना खास्ता हुआ तो वो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ऑफेयर हो जाए बंदा, तो फिर बेहतर तौर पे पता चल जाता है। लेकिन बहरहाल कदगने हैं, जबर का माहौल है, घुटन का माहौल है, और मैं जैसे पहले भी अभी कह रही थी ना कि आप लिमिटेड जो आपके ऊपर अगर चले बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो आप अपने सवाल को भी ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि जो आप पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे नजदीक नहीं आई कि ऐसा कहा गया है कुछ। जी सवाल को फ्रेम करने से कल हबीब अकरम साहब ने वीलॉग किया और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बड़ी बातें कर दी, और इतनी बड़ी बातें कर दी जो इतना आसान नहीं आजकल कहना। अच्छा, हबीब अकरम साहब का सर्वे, और आपको पता है उनके सर्वे एक्यूरेसी के बड़े करीब होते हैं। आपको पता है जिस तरीके से जी जी। नवाज शरीफ साहब को हालात साजगार बना के दिए जा रहे हैं, प्लेट में रख के सब दिया जा रहा है, उसके बाद हबीब अकरम का सर्वे, लाहौर का सर्वे, और लाहौर आपको पता है पंजाब की और पूरे पाकिस्तान की सियासत डिफाइन करता है। 52% बिल्कुल। लोग अभी नवाज शरीफ की आमद के बाद ये समझते हैं कि नवाज शरीफ और पीएमएलएन इलेक्शन नहीं जीतेगी, और फिर इमरान खान साहब जेल में। आप क्या देख रही हैं, आपके जराये क्या कहते हैं, आपके पास तज्जिया क्या है, आपको जमीनी हकाइक क्या लगते हैं? देखिए, जमीनी हकाइक तो इमरान खान की मकबूलियत है, उनकी जमात की मकबूलियत है। आज आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, बेशक इमरान खान को आप जेल में डाल दें, लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं तो 90% जो है वोटर बाहर निकलेगा, टर्न आउट रहेगा, लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे, क्योंकि लोग मायूस हैं इस वक्त मौजूदा निजाम से, ये सिस्टम से, ये सहूलतकारियों से, ये जो प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, मुकदमे खत्म किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द अपीलें सुनी जा रही हैं, और जो प्रोटोकॉल मिल रहा है हुकूमतों की जानिब से, निगरान हुकूमतों की जानिब से मियां नवाज शरीफ साहब को, तो इससे लोग ज्यादा और तंग हो रहे हैं, लोग ज्यादा नाखुश दिखाई दे रहे हैं तमाम तर सूरत हाल से। आज अगर इंडिपेंडेंट सर्वेस करा दिए जाएं, या और ये करवाए जाते हैं, ये इंडिपेंडेंट सर्वेस होते भी हैं, ये ऊपर के लोगों को पहुंचाए भी जाते हैं कि देखिए जमीनी हकायक ये हैं, लोग ये सोच रहे हैं, अवाम ये सोच रहे हैं, और इस तरह की जो सर्वेस आए हैं सामने वो भी लोगों को मालूम है। और आज अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो जाते हैं, इमरान खान किसी को भी खड़ा कर दें, वो बिल्कुल मेंबर पार्लियामेंट बन जाएगा, अवाम भरपूर तादाद में उनके साथ हैं। देखिए, अगर कुछ हलकों के लिए के नजदीक कबूलियत मियां नवाज शरीफ साहब के लिए है, तो मकबूलियत इस वक्त पाकिस्तान की 100% भी आप इसको ले जा सकते हैं, वो इमरान खान के साथ है। बच्चा बच्चा उनके साथ है, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक। देखिए, अगली जनरेशन तक उन्होंने, मैं तो कहती हूँ जो हमारी आने वाली जनरेशन है, अगली 2 दहाइयां, वो भी उन्होंने वोटर अपने नाम कर लिया है। उन बच्चों ने, 6-7 साल के बच्चों ने उनको क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा, उन्होंने जस्ट टीवी पे सुना, नाम सुना या किया, वो भी इमरान खान के दीवाने हैं। तो देखिए, ये तो चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं। ये मैं तज्जिया कर रही हूँ, ये लोगों की जो राय है वो आपके सामने पेश करें, जो हम डेली लोगों से मिलते हैं, अपने घर में बच्चों से हम देखते सुनते हैं, ये उन सबकी राय है, ओपिनियन है। तो आज अगर आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा लें, तो आपको किसी को नॉमिनेट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी कि जी हम इनको लंदन से लाए, हम खास डील कर रहे हैं, हम इनको सब कुछ रिलीफ दे रहे हैं, तो यही हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो वो फिर आपके लिए सरप्राइज होगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, जो कि पाकिस्तान के अवाम देंगे। लेकिन बदकिस्मती से अवाम को आज तक देखिए ना, किसी ने कभी इस तरह का सेटअप नहीं बना के दिया, पाकिस्तान के अवाम को इस तरह से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं दी गई, हक राय दी वो इस्तेमाल करें। कभी यहाँ आधी रात को नताइज तब्दील कर दिए जाते हैं, इलेक्शन के दिन टर्न आउट कम रहता है, कोई ठप्पे लगा जाता है। तो ये तो पाकिस्तान के इलेक्शन हमेशा हम देखते हैं ना कि मैनेज होता है, और हर तरह से मैनेज ये इलेक्शन किया जाता है। तो अगर इस तरह की सहूलतकारियां आप देंगे, तो फिर अभी जैसे मैं प्रोग्राम में बात कर रही थी, फिर एक गेस्ट कह रहे थे कि आप रेफरेंडम करा लें। सारी बात है, आप इस तरह का रेफरेंडम करा लें, जिसको आपने लेके आना है आप उसको ले आए। तो इतना खर्चा वोटों का क्या करने की जरूरत है? 5-10 अरब रुपए आपने इलेक्शंस पे लगा देने हैं, जिसको आपने बनाया है जी आए, आप आए, इक़्तिदार संभालें, 3 साल करें, 4 साल बनाएं, उसके बाद हम आपको कहेंगे आप बुरे हैं, अब नेक्स्ट आप आ जाए, फिर अब आपको हम कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं। तो ये जो तर्ज अमल है हमारी सियासत में, इसको खत्म होना चाहिए, और लोगों को इख्तियार दें। देखिए ना, पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि लोग अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट करेंगे, और ये इख्तियार उनके पास होगा, और इख्तियार अल्लाह ताला की अमानत है। ये और हमारा आइन शुरू ही इसी आपको नहीं बात से लगता होता कि है। हमारे सियासतदान भी सारी सिचुएशन से सीखने को तैयार नहीं है? क्योंकि इत्तेफाक डार साहब बिल्कुल बिल्कुल। के मेहर बुखारी के साथ, तो वो कह रहे हैं कि 2018 में हमारे साथ भी यही हुआ था। तो ज्यादती बमुकाबला ज्यादती पे चलेगा ये मुल्क अब। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो कंपैरिजन 2018 से अब का हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है? और क्या यही सहूलत नहीं, का, यही सब कुछ उस वक्त किया गया था? आपको लगता है ऐसा?
नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, इस तरह के मुकदमात नहीं थे, इस तरह का माहौल नहीं था, मीडिया पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। यही मीडिया था, देखिए वो फ्रीली दिखाता था। इमरान खान के जलसे आपको याद होगा, 6-6 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन चलती थी और उसमें आपको लोग नजर आते थे। देखिए, अगर आपने किसी शख्स को बनाना है, ला के इक्तदार पे बिठाना है, तो फिर आज जैसा माहौल है ना कि 20-25% में ख्याल से लोग शायद नून लीग की मकबूलियत चाहते हैं, और बाकी जो अवाम है वो शायद उस तरह से नहीं चाहते। तो 2018 में तो ऐसा माहौल नहीं था, हमने खुद जलसे कवर किए थे, जलसों में गए थे, रैलीज होती थी, पीएमएलएन की भी होती थी। और देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हवा का रुख देखते हैं। ये तो बदकिस्मती है ना, हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है, हमेशा इसमें हवाओं का रुख देखा जाता है कि हमारे जो जनूबी पंजाब वाले परिंदे हैं वो देखते हैं कि कौन इक्तदार में आ रहा है, वो अपना ग्रुप बना के उसके साथ शामिल हो जाते हैं। केपी से हम देख लेते हैं, बाकी सूबों से भी हम देख लेते हैं, तो लोग हवाओं का रुख देखते हैं। तो उस वक्त लोगों ने देखा था इमरान खान की मकबूलियत है, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ हैं, तो वो लोग भी हवा के साथ इनके साथ शामिल हो गए, और बदकिस्मती सबसे पहले वो लोग भी उनको छोड़ कर गए हैं। और अभी हवाओं का रुख लोग देख रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ के साथ है। और सब लोग तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अभी देखिए ना, यहाँ भी अब डिफरेंस हो गया है। पीपल्स पार्टी इनके खिलाफ बात कर रही है, इवन मौलाना फजल रहमान तक नून लीग के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग देख रहे हैं, हवा का एक खास रुख एक तरफ जा रहा है, तो वो उनके साथ शिरकत करने को तैयार है। लेकिन जो पाकिस्तान की बड़ी बाकी सियासी जमातें, वो अभी से तनकीद कर रही हैं, अभी से वो इस चीज पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि एक खास लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया गया, एक खास मैच फिक्स हो गया है। क्योंकि देखिए ना, फिक्स मैच है तो वो अभी सबको पता है, मियां सब खुद बता रहे हैं वो चौथी बार वजीर आजम बनने आ रहे हैं। हमारे सफीर उनको लंदन से सी ऑफ करते हैं, सऊदी अरब में रिसीव करते हैं, फिर वहां से सी ऑफ करते हैं। यहाँ एयरपोर्ट पे आप देखती हैं कि पूरा नादरा का अमला बैठा होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला बैठा होता है। कभी आपने देखा किसी मुजरिम को, कॉन्विक्टेड को, एब्सकॉन्डर को एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल दिया जाए, या फिर उनके साथ पूरी सहूलतकारी के लिए अदालती अमला मौजूद हो? आना होता है तो आप अदालत के अंदर जाते हैं, हमने देखा है माजी में भी ऐसे होता रहा है। इमरान खान टूटी हुई टांग के साथ अदालत के अंदर जाते रहे, सर पे वो पहन के जाते थे कि जी उनकी जान को खतरा है, लेकिन अदालत कहती थी हम यहाँ बैठे, आप आए, अंदर आए, गेट से अंदर गाड़ी लाने की आपको इजाजत नहीं थी। क्योंकि देखिए, अदालत के सामने आपने पेश होना होता है ना, ये नहीं होता कि आप एयरपोर्ट पे आए, स्टॉप ओवर करें, कुछ देर के लिए अपने बायोमेट्रिक्स दें और फिर उड़ान भरें, हेलीकॉप्टर आए, आपको जो सीसीपीओ लाहौर है वो आपको सल्यूट करें, तो सब कुछ तय है ना। पाकिस्तान की सियासत में यही तो बदकिस्मती है, चीजें तय कर ली जाती हैं, मैच फिक्स हो जाता है, डील हो जाती है, फिर उस पर ढील दी जाती है। तो ये जब चीजें होती हैं तो फिर अवाम तो बाद में बेशक रोते ही हैं कि जी उनके साथ तो कभी उनको जो को वो चाहते हैं इक्तदार में आए, तो वैसा नहीं होता। तो हवाओं कंपैरिजन का रुख 2018 के आप कह साथ रही हैं करें। तब्दील हो चुका है, हवाओं का रुख आप कह रही है तब्दील हो चुका है, और यहाँ पर चंद लोगों का मुकाबला, मतलब चंद लोगों का फैसला बामुकाबला जो जमीनी हकायक है उनका फैसला, या बड़े ग्रुप्स का या अवामी जो फैसला है उसके बीच अब मुकाबला है। तो किसकी जीत होती दिखाई दे रही है? आसाब की जंग तो हम सबको पता है, इमरान खान हमेशा जीतते ही है, लेकिन अवाम का जो सब्र का पैमाना है उसको लबरेज होता देख रही हैं आप? इसके बारे में आपको क्या लगता है, और ये लड़ाई कहाँ जाकर खत्म होगी? देखिए, लड़ाई तो शायद ये लड़ाई तो ऐसे ही चलती रहेगी, ये चौमुखी की लड़ाई है, और पोलराइजेशन इससे बढ़े। किसी को अवाम का एहसास नहीं है कि अवाम क्या सोच रहे हैं, या अवाम किसको मुतहद करना चाहते हैं, या अवाम किसके साथ हैं। अगर अवाम जिसके साथ हैं तो उसके लोगों को निशाना इबरत बनाया जाता है, और लोगों के सामने लाके डराया जाता है और धमकाया जाता है, और बताया जाता है कि जी देखिए, आप जिनके साथ हैं उनका हम ये हशर कर रहे हैं, और उनको निशाने इबरत बना रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी इंटरव्यू के बाद आपने कभी सुना कि उनके पे 20 जो मुकदमात थे उसका क्या हुआ? वो मुकदमात चल रहे हैं, अगले दिन वो हमें जहांगीर तरीन की पार्टी में नजर आते हैं, सोफों पे उनके साथ फोटो सेशन में, तो क्या उनके तमाम मुकदमात माफ हो जाते हैं? तो यही तो बदकिस्मती है। अवाम इस चीज से देखिए, अनरेस्ट बढ़ रहा है, अवाम के अंदर बेचैनी बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है। जब भी आप लोगों से बात करें, लोग गुस्से में है, लोग सवाल करते हैं, लोग हमें कहते हैं आप लोग इस सवाल क्यों नहीं उठाते कि टीवी पे, कि किस तरह से आप पाकिस्तान की सियासत को मजाक बना के रख दिया गया। शायद ये मजाक ऐसे ही चलता रहेगा, या अवाम अपने हकूक के लिए अगर जिस दिन वो बाहर निकल आए, तो यहाँ फिर सब हलकों को समझ आ जाएगी कि अगर पाकिस्तान के अवाम जो सोचते हैं, समझते हैं, तो हम उनको मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन शायद लोग भी डर जाते हैं। देखिए, इस वक्त
عام عوام کے لیے بجلی گیس کے بل پورے کرنا مشکل ہو گیا, 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کھانا مشکل ہو گئی ہے, کمانا مشکل ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے بکھیڑوں میں پڑے رہیں, ہم سیاست کی نظر ہو جائیں یا آپ کے جلسے جلوس کریں. تو دیکھیں اس کے لیے بھی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کسی قسم کی, اور کوئی لیڈر چاہیے ہوتا ہے. اگر ان کا لیڈر جیل میں ہے تو وہ لوگ کیسے باہر نکلیں گے؟ تو یہ پولرائزیشن بڑھے گی اس طرح کے اقدامات سے, اس طرح کے فیصلوں سے, اور اس طرح کے طرز عمل سے. لیکن یہ چیز اتنی لانگ لاسٹنگ نہیں, یہ سسٹم اتنی دیر تک نہیں چلے گا. اور یہی میاں نواز شریف ہوں گے 6 مہینے سال بعد, پھر ان کی چوتھی بار تو صلح ہو رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے, 4 لڑائیاں ہو گئی, چوتھی صلح ہو رہی ہے, تو 5ویں بار شاید پھر کچھ عرصے بعد آپ اور ہم اسی طرح بات کر رہے ہوں گے اور اسی طرح کی کوئی لڑائی سن رہے ہوں گے, اور پھر کیوں کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا اور میں تو کسی سے ڈکٹیشن نہیں دیتا. تو یہ باتیں بھی پھر ہم سنیں گے. تو خیر چلتا رہتا بہت پاکستان کی جلد میاں سیاست نواز میں. شریف بھی یعنی زیر عتاب آئیں گے, اور خدا ہمارے حالات پر رحم کرے. آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انریسٹ ہے, سچویشن خراب ہے. بہت شکریہ عاصمہ چودھری صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت شکریہ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.